श्रीमद राजचंद्र पत्रांक 108 पेज नंबर 271। कृपालु देव ने 172 नंबर के पत्र में लिखा है कि निरंतर उदासीनता के क्रम का सेवन करना। निरंतर, तो इस क्रम का प्रारंभ यहाँ से होता है। हमने पहला स्वाध्याय 195 नंबर के पत्र पर किया। उसमें वही बात है कि जिसको अपने परिभ्रमण की चिंतना होती है उसको ही मोक्ष मार्ग की दिशा की सूझ आती है। इसके पहले मुक्ति का मार्ग कहाँ है, मुक्ति का मार्ग कैसा है, उसकी दिशा सूझ नहीं होती। यहाँ 172 पत्र नंबर का और 195 दो पत्र का आधार लिया है। वो पत्र में जो विषय चला है कि निरंतर उदासीनता के क्रम का सेवन करना। निरंतर यानी कि अंतर न हो, सतत उदासीनता जब मुमुक्षु को आती है तो ही उसको मार्ग में प्रवेश होता है। मार्ग तो अनंत काल में अनंत बार समझ में आ गया है कि सम्यक दर्शन प्राप्त करना है। सम्यक दर्शन से मोक्ष की प्राप्ति होगी और सम्यक दर्शन की प्राप्ति भेद विज्ञान से होती है। राग और ज्ञान ये दोनों के बीच में जब जुदाई भेद जीव करता है, यानी कि राग में अपनत्व छोड़कर ज्ञान में अपनत्व करता है, तो भेद विज्ञान होकर सम्यक ज्ञान होता है। तो ये बात तो अनेक बार ये भव में भी सुनी है और अनंत काल में अनंत बार ये बात सुनने में आई है, पढ़ने में आई है, समझने में भी आई है, लेकिन आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई है। ये भी एक हकीकत है। आज तक ये कार्य हुआ नहीं है। अनंत काल में एक बार भी आत्मज्ञान की प्राप्ति यानी आत्मा का अनुभव एक बार भी हुआ नहीं है। इसका मतलब क्या होता है कि भले मार्ग की समझ हो, लेकिन अंतर में आगे बढ़ने की जो सूझ वो नहीं आती है और ये समझ कोई काम की नहीं होती है। ऐसे ही आयुष्य पूरा हो जाता है और आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। उसका कारण क्या है? ऐसा क्यों होता है कि जब तक जीव को अपने परिभ्रमण की चिंतना होती नहीं है, अपना परिभ्रमण माने मेरे आत्मा का जो जन्म मरण है और जन्म मरण के साथ जो दुख है उसकी चिंता इतनी बढ़ जाए कि अंदर में वेदना हो, तकलीफ हो,
कोई अपने को बड़ा प्रॉब्लम आने का हो, ऐसा जब पता चलता है तो चिंता चालू हो जाती है। किसी को टेस्ट कराया कैंसर का और रिजल्ट जब तक नहीं आता है, कैंसर होने का चांस बहुत है, ऐसा जब अंदर में लगता है तो फिर उसकी नींद उड़ जाती है। क्या होता है समझ में? ऐसे अपने कुटुंबी को हो तो भी अपने को तकलीफ होती है, तो भी हमारी नींद उड़ जाती है। हमारे कोई घर के मेंबर को कैंसर आने का चांस है, ऐसा जब पता चलता है तो जब तक वो टेस्ट में रिजल्ट पता नहीं चलता है, क्योंकि इसमें टाइम लगता है, 5-6 दिन लगते हैं। बायोप्सी पहले लेते हैं और फिर उसको लैब में डालते हैं और रिजल्ट आने में 5 दिन 6 दिन कभी कभी निकल जाता है। तो वो 5-6 दिन में हमको क्या होता है, चिंता होती है। और चिंता होती है तो संसार के सर्व कार्य करते हुए हमें कोई कार्य में रस नहीं आता है, जो पहले आता था जब चिंता नहीं थी तब। अभी जैसे हमको चिंता नहीं है परिभ्रमण की, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है परिभ्रमण का अभी, लेकिन शायद कोई संसार के प्रॉब्लम का हमको चिंता है, टेंशन है। किसी को व्यापार का हो, किसी को घर का हो, ऐसा कोई ना कोई हमें अभी टेंशन है, लेकिन हमारे परिभ्रमण की हमको चिंता नहीं है। क्या? तो जब तक अपने परिभ्रमण की चिंता नहीं होगी तब तक वैराग्य उत्पन्न नहीं होता, उदासीनता नहीं होती। और उदासीनता यानी संसार के कार्य में नीरसपना। उदासीनता का क्या है कि जैसे कैंसर आने का है तो कैसा अपना 24 घंटा चलता है, उसको उदासीनता कहते हैं लोग। उदासीनता वैराग्य का अर्थ हम क्या करते हैं कि कोई दीक्षा ले ले तो उसको संसार में वैराग्य है, या कोई तप करे या त्याग करे, घर बार पैसे आदि का कोई त्याग कर दे धर्म के लिए, क्या तो उसको वैराग्य है। हम क्या समझते हैं कि आने बहु वैराग्य છે, आने कहीं रस नहीं હવે संसार में। अथवा कोई एकांत में रहता हो, कुटुंब परिवार को छोड़कर धर्म ध्यान के लिए कोई एकांत स्थान में रहता हो, सोनगढ़ जैसा, कुटुंब परिवार को छोड़ दे और एक वहाँ रूम लेकर रहे सादगी में। क्यों? कि मुझे आत्म कल्याण करना है। तो लोग क्या कहेंगे, इसको बहुत वैराग्य है, आने तो बहुत वैराग्य है, आने तो कोई संसार में रस नहीं। क्या? या कोई ध्यान में बैठ जाए तो कहते हैं कि इसको तो कहीं बाहर में रस नहीं है, अपने अंदर में मस्त रहते हैं, अपने ध्यान में रहते हैं। लेकिन ये मुमुक्षु का वैराग्य नहीं है। ये जो वैराग्य से आगे जाकर आत्मज्ञान होगा, ये प्रकार का ये वैराग्य नहीं है। और ये भी सब अनंत काल में अनंत बार हो गया है। अनंत बार जीव ने दीक्षा ली है, अनंत भव में अनेक बार सब संसार को छोड़ दिया है, एकांत में रहकर आत्म साधना करने का कार्य ये भी भूतकाल में अनेक बार जीव ने कर लिया है। शास्त्र का अध्ययन भी अनेक बार किया है, लेकिन आत्मज्ञान कभी भी नहीं हुआ और परिभ्रमण का नाश कभी हुआ नहीं। इसलिए आज हम मौजूद हैं यहाँ, यही बताता है कि हमारा जन्म मरण हो रहा है।
नहीं तो हम मोक्ष में रहते, परम सुख की दशा में रहते हैं। लेकिन वर्तमान में हमारा यहाँ जीवन यही साबित करता है कि हम जन्म मरण कर रहे हैं, और ये भी एक हमारा जन्म ही है अभी यहाँ मनुष्य का, और ये भी एक दिन पूरा हो जाएगा तो दूसरे कहीं हमारा जन्म होगा। तो सच्ची जो उदासीनता है, सच्चा जो वैराग्य है, जो मुमुक्षु की भूमिका में उत्पन्न होता है, ये भी हमको हुआ नहीं है भूतकाल में। वो कैसे उत्पन्न होता है कि जब अपने परिभ्रमण की चिंता होती है। अपना जो धर्म है जैन धर्म, वो अहिंसा परमो धर्म है। उसका नाम क्या है? माने नहीं, हिंसा नहीं करना। हिंसा माने दूसरे जीव को दुख नहीं देना, कोई भी जीव को दुख नहीं देना, परेशान नहीं करना, और उसका मारने का काम नहीं करना, उसको मारना नहीं। ये सब क्या है? अहिंसा। समझ में आ रहा है? हिंसा माने उसको दुख देना, तकलीफ देना, परेशानी देना, उसको मार देना, मारने का विचार करना, भाव करना, ये सब क्या है? हिंसा। लेकिन इतना अर्थ पूरा नहीं है। ये तो पर जीव की बात हुई, ये तो दूसरे जीव की बात हुई। इसमें अपना जीव कहाँ है? इसमें ये तो दूसरे की बात हुई। तो ये इससे कोई धर्म की प्राप्ति नहीं होती है, क्या कहा? लेकिन शब्द प्रयोग तो ऐसा किया है ना कि अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा ते परम धर्म छे, उत्कृष्ट धर्म छे। लेकिन वहां अपने आत्मा की हिंसा की बात है। अपने आत्मा को परिभ्रमण से अनंत दुख का भोगवटा करवाते हैं, ये हिंसा है। दूसरे जीव को दुख देना ये जब हिंसा है, वैसे अपने आत्मा को दुख देना कैसा? कि परिभ्रमण में, जन्म मरण में जो दुख होता है, ये चालू रहे, ऐसे संसार के कार्य में उलझे हुए रहना, ये हिंसा है। समझ में आया? सच्ची हिंसा तो ये है कि अपने आत्मा को दुख देना, आत्मा को नरक निगोद में जन्म लेकर अनंत दुख भोगवे, ऐसा वर्तमान में कार्य करना, संसार के कार्य ऐसा करना, पाप के भाव ऐसे करना कि आगे जाकर जीव को नरक में और तिर्यंत में जाकर अनंत दुख का भोगवटा करना पड़े। ये सबसे बड़ी हिंसा है। और जिसको अपने आत्मा की हिंसा है, उसको अवश्य पर की हिंसा तो होगी। वो पर की दया उसको आएगी नहीं। जब अपनी दया नहीं है तो पर की दया भी उसको सच्ची होती नहीं है। कोई कारण से वो पर की दया करता है, लेकिन अंदर से उसको पर की दया नहीं आएगी जब तक उसको स्वदया, अपने आत्मा की दया नहीं है। तो जब जीव को अपने परिभ्रमण की चिंतना होती है, चिंतना माने विशेष चिंतना, उसको तभी मोक्ष मार्ग क्या है और वो कैसे प्राप्त हो सकता है, इसकी समझ तभी आती है। तभी उसके ज्ञान में वो योग्यता आती है कि उसको पता चलता है कि मोक्ष मार्ग की प्राप्ति कैसे करनी चाहिए। इसके पहले मुक्ति का मार्ग क्या है, कैसा है, उसके बारे में उसको पता होता
नहीं है। भले वो समझता है कि मुझे पता है, लेकिन वो कोई पता नहीं है उसको। तो ऐसी उदासीनता जब जीव को परिभ्रमण की चिंता होती है और वो चिंता उसको सताती है अंदर में, क्या, तो उसके फलस्वरूप उसको संसार के सब कार्य में उदासीनता आती है। लोग कहते हैं ना कि हमने तो हमारा आत्मानी चिंता થાય છે, અમને તો બહુ ભય લાગે છે પરિભ્રમણ। તો એનું ફેક્ટર એ છે કે સંસારમાં તને ઉદાસીનતા આવી છે, સંસારના કાર્યમાં તારો રસ ઘટ્યો છે, નથી થયો તો ખરેખર તને પરિભ્રમણની ચિંતા જ નથી આવી, ભલે તું કે। કારણ કે આ બે એક સાથે આવે છે। પરિભ્રમણની ચિંતા આવે તો પછી પરિભ્રમણ ચાલુ છે ત્યાં સુધી અને સંસારના કાર્યમાં ઉદાસીનતા આવે જ નહીં। સંસારના કાર્યનો એને રસ ચાલુ જ રહે અંદરમાં। એટલે એને મોક્ષ માર્ગનું જે દિશા છે, દિશા, ડાયરેક્શન, જેના આગળ ચાલતા એને મોક્ષની પ્રાપ્તિ થાય, સમ્યક દર્શનની પ્રાપ્તિ થાય, એની સૂઝ એને આવતી। સૂઝ માને અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ તો હવે લોકો વાંચન ને સત્સંગ કરે છે એટલે એમ માને છે કે અમને છે અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ। અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ છે પણ સૂઝ નથી। So it is something different, little different than understanding. એ તો એનું રિઝલ્ટ છે અલર્ટનેસ, સૂઝ। એટલે એનું વર્ડનું મિનિંગ નથી મળતું। ગુજરાતી સંસ્કૃત જે છે એ તો વેરી પાવરફુલ લેંગ્વેજ। સૂઝ અથવા અથવા કોઈ બી પ્રોબ્લેમ છે, સમજો કે મોટો પ્રોબ્લેમ છે, એનું થિયરેટિકલ સોલ્યુશન આપણને ખબર છે। થિયરેટિકલ એટલે બુકિશ, ઇન્ટેલેક્ચ્યુઅલ, થિયરેટિકલ કે આ છે ને આવી રીતે કરશું તો આ પ્રોબ્લેમ સોલ્વ થઈ જાય। તેમ છતાં એ પ્રોબ્લેમને સોલ્વ ન કરી શકે। કેમ કે એને એની સૂઝ નથી। I hope you can understand. સૂઝનો મતલબ ખબર છે પણ ઇંગ્લિશ વર્ડ નથી ખબર પડતો, એ સ્ટ્રાઇક નથી થતો, but that should be a word. હોય જ પણ હવે આપણને ખબર નથી ને સૂઝ। મે બી ડિક્શનરી છે એમાં હશે સૂઝ। ગુજરાતી ઇંગ્લિશ છે, ચેક કરો અહીંયા છે, જોઈ તો લાસ્ટ બુક છે ડિક્શનરી। હાલો, સેન્સ આવે છે ટ્રાન્સલેશન। હિન્દી સૂઝનો મતલબ સેન્સ, હિન્દીમાં સૂઝનો મતલબ સેન્સ। સેન્સ પણ એ સમજાવવું જોઈએ આપણને કે એનું સેન્સ એટલે શું, એનો અર્થ। થોડું ગુજરાતી શીખવું પડશે। બ્રેઇન વેવ, સૂઝ, સૂઝ, સૂઝ।
doing strong. Shoes. डिक्शनरी में हाँ શૂઝ હા આવી શૂઝ એટલે ઊંડી સમજ ઇંગ્લિશમાં ડીપર અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ ઓર કોમ્પ્રહેન્શન ઇનસાઇટ શું I think insight is the right word. ઇનસાઇટ ઇઝ રાઇટ Yeah, that's so the right you must word. have an insight also Yeah, to do that work. That the perfect word. perfect word is insight or deeper understanding, comprehension. To understand clearly, to come to one's mind. એટલે આ બધું છે. I think insight is the easiest possible word to પણ understand. ઇન્સાઇટ આપણે રિલેટ કરવું જોઈએ કે અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ ઇઝ નોટ ઇન્સાઇટ. No, I કારણ understand. કે અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ આપણે સમજ તો છે કે સમ્યક દર્શન પ્રાપ્ત કરવું જોઈએ, આત્માનો અનુભવ કરવો જોઈએ, ભેદ વિજ્ઞાન કરવું જોઈએ. આપણી બધી સમજ આ થઈ ગઈ અને આપણે બીજાને પણ કહી દઈ કે આત્મજ્ઞાન કરવું હોય તો ભેદ વિજ્ઞાન કરવાનું. કેવી રીતે કે રાગ અને જ્ઞાનને ભિન્ન કરી જ્ઞાનમાં अपनत्व करना तो वेद विज्ञान होगा. આ બધી ખબર પડી ગઈ પણ પોતે એ કાર્ય નથી કરી શકતો. આ બધી સમજણ હોવા છતાં એ કેમ કાર્ય નથી કરી શકતો? કેમ કે કાર્ય કરવાની જે સૂઝ છે એને નથી. એ સૂઝ કેમ નથી કે એને પરિભ્રમણની ચિંતના નથી. પરિભ્રમણની ચિંતના હોય તો એને ઉદાસીનતા આવે સંસારના, ત્યારે એને જ્ઞાનમાં સૂઝ આવે છે. ત્યાં સુધી કોઈને સૂઝ આવતી નથી. કેમ કે જ્ઞાનમાં સંસારનો તીવ્ર રસને કારણે જ્ઞાનમાં પટલ આવી જાય છે. એટલે એ જ્ઞાનને ખબર નથી પડતી કે મારે હવે શું કરવું ને કેવી રીતે આગળ વધવું અને આ સુખની પ્રાપ્તિ કરવી. એ વાત એને જ્ઞાનમાં પકડાતી નથી, ગ્રહણ થતી નથી. એટલે હવે એક મૂળ વાત આમાંથી શું સમજાણી આપણને કે ઉદાસીનતા, વૈરાગ્ય જ્યાં સુધી જીવને ન આવે, જીવને એટલે કોને? કોઈ જીવની વાત નથી, મારા જીવને ન આવે ત્યાં સુધી મને આગળ કેમ વધવું અને આ કાર્ય કઈ રીતે મારું પૂરું થાય એની દિશા, એની ડાયરેક્શન, એનો રસ્તો એ મને સમજાશે નહીં, પકડાશે નહીં. અને એ મને ક્યારે આવે વૈરાગ્ય? કે મને મારા આત્માની ચિંતા થાય. અત્યારે આપણે બધાની ચિંતા છે પણ પોતાના આત્માની નથી. આપણે બધાની ચિંતા છે ને, શરીરની છે, પૈસાની છે, ફરવાની છે, કામવાળાની છે, બધાની ચિંતા છે. આપણે ફેમિલીની છે, રિલેટિવની છે. હા, પણ આપણે પોતાની ચિંતા હજી સુધી નથી આવતી કે મારું શું થશે? જો મરણ થયું તો મારો જન્મ ક્યાં થશે અને ત્યાં મને કેટલી તકલીફ હશે, દુઃખ હશે, અશાંતિ હશે, એનો વિચાર પણ આપણને આવતો નથી. એટલે ઉદાસીનતા નથી આવતી, એટલે માર્ગની સૂઝ નથી આવતી. એટલે બહુ ફાઉન્ડેશન પ્રોબ્લેમ જે છે આપણો એ આ છે. તો જ્યારે જીવને પોતાના જીવની અને એના દુઃખની, એનું પરિભ્રમણની ચિંતા નહીં થાય ત્યાં સુધી એને સંસારમાં ક્યાંય વૈરાગ્ય નહીં આવે. અને જો એકવાર એને પોતાના આત્માની ચિંતા થઈ, વેદના થઈ અને એ જેટલા સંસારના એના કાર્ય છે
એ બહારમાં કરતો દેખાય, કારણ કે એ તો કરવા પડે ને, બધું કામ છોડીને થોડું એક ક્યાંક ગયો જાય માણસ. જે જવાબદારી છે એની, એ બધું એને કાર્ય કરવું પડે. ચિંતા થાય તોય, છોકરાઓ હોય તો એને ભણવાનું કાર્ય પૂરું કરવું પડે, પાસ સારા માર્ગે થવું પડે. મોટા હોય, બિઝનેસ કરતા હોય તો એને વેપારની જેની પાસેથી લોન લીધી છે એને રિપેમેન્ટ કરવું પડે કે નહીં, કે બસ મારે હવે કાંઈ હું રિપેમેન્ટ નહીં આપું, એમ ભાગી જાય તો ઓલો પાછળ આવે. એ કે તારે મોક્ષમાં જવું છે પણ પેલા મારા પૈસા તો આપ. હવે ઇન્કમ ટેક્સના જે પૈસા દેવાના છે એ દેવા પડે, તો કે મારે હવે નથી ધંધો કરવો. સેલ ટેક્સના પૈસા દેવાના તો દેવા પડે, સ્ટાફની સેલરી જે બાકી હોય તો દેવી પડે, લોન લીધી હોય તો રીપે કરવી પડે. તો એને બધી જ રેસ્પોન્સિબિલિટી હોય અને એને પરિભ્રમણની ચિંતના આવે. એવું નથી કે જેને કાંઈ પ્રોબ્લેમ ન હોય એને જ આવે, એટલે એ તરત જ કામ કરવા માંડી જાય ને એનું કામ થઈ જાય, એવું ક્યારે પણ થતું નથી. બધા કોઈ ને કોઈ ચિંતામાં જ હોય છે. તો લેડીઝ હોય, બહેનો હોય તો એને રસોઈની, ઘર ચલાવવાની, છોકરાને મોટા કરવાની, એ બધી ચિંતાઓ એને હોય. આ બધી પરિસ્થિતિમાં પણ આ તો બીજાની ચિંતા છે, પોતાની ચિંતા મારું શું થશે, કેમ કે મરણ તો આવવાનું નહીં, આવે એવું તો બનવાનું જ નથી. કોઈ માટે બનશે એવું? કોઈ કાળે ન થાય એવું. મરણ આવશે તો પછી જન્મ થશે, મરણ થાય તો જન્મ થાય. જે મરે છે એ જન્મે છે, તો ક્યાં જન્મ થશે? એની ચિંતા કોણે કરવાની? દેવગુરુ શાસ્ત્ર કરશે એ ચિંતા, કે પોતે કરવી પડશે? કોણ કરશે આ ચિંતા? અને કોણ પોતાનું ભવિષ્યને સારું કરી શકે? સુખમય કોણ કરી શકે? દુઃખમાંથી કોણ છોડાવી શકે? પોતે જ. પોતાની શક્તિ છે કે પોતે એ કરી શકે, એટલે તો એને આ ધર્મનો ઉપદેશ દેવામાં આવે. જો એ ન કરી શકે તો પછી આ બધો ઉપદેશ પણ દેવાની જરૂર નથી. તો જ્યારે એને પોતાની ચિંતા થાય તો પછી એને સંસારના જેટલા કાર્ય છે એ તો એને કરવા પડે. ન કરે તો એ બની શકતું નથી. પણ એ કરે છતાં બી એને અંદરમાં પોતાનું કાર્ય પણ સાથે સાથે ચાલુ રહે અને એ કાર્ય પૂરું થાય, તો જ એનું પરિભ્રમણ મટે. અને કાર્ય જો પૂરું ન થયું, સમ્યક દર્શન ન થયું, તો એનું પરિભ્રમણ ચાલુ જ રહે. ભલે એને ગમે તેટલા શુભ ભાવ કર્યા હોય, પણ એને અનંત દુઃખ તો ભોગવું જ પડે. એમાં તો કોઈ રસ્તો નથી. ખરેખર તો પરિભ્રમણ એને કેન્સરથી વધારે દર્દનાક હોવું જોઈએ. કેન્સરમાં જે તકલીફ થાય છે, જેને થાય છે, એને ખાઈ જાય છે, એને અંદરમાં કોઈને કેન્સર થયું હોય તો એની ચિંતા એને ખાઈ જાય છે અંદર. એમાં પરિભ્રમણની ચિંતા, કેમ કે કેન્સર તો આ શરીરમાં થયું છે, આ બહુમાંથી છે. આવતા બહુમાં એને નો બી થાય કેન્સર, પણ પરિભ્રમણ થાય તો એને અનેક બહુમાં અનેક વાર, કરોડો વાર કેન્સર થશે. તો કેટલું દુઃખ ભોગવશે? તો જેને પરિભ્રમણની ચિંતા થાય છે એને કેન્સરની ચિંતા કરતા વધારે ચિંતા થાય છે. પોતાને કેન્સર આવી ગયું તો એની જે ચિંતા થાય એનાથી પણ વધારે એને ચિંતા થાય છે. એટલે એને સંસારના કાર્યમાં રસ આવતો નથી. ઉદાસીનતા હોવાથી એને માર્ગ જે છે એની દિશા એને ખ્યાલમાં આવે છે.
इसलिए यहाँ ऐसा कहा है कि इसके लिए ऐसा करना, ये भविष्य का निर्णय करके नहीं बैठना। अपने को वो चल रहा था रूपाणु देव के वचन में कि इसके लिए ऐसा करना है, ये भविष्य निर्णय न कर, ऐसा जो वाक्य है कृपाणु देव का, उसका अर्थ चल रहा है। 5 दिन बंद था, 4 दिन तो भूल गए रहेंगे हम लोग कि विषय क्या चलता है, कि भविष्य का दूसरे के लिए મારે આ કરવું છે આના માટે, એવો ભવિષ્યનો નિર્ણય નહીં કરે એમ કે છે। સમજાય એટલું સમજો, બીજું શું। क्योंकि ये भविष्य के संयोग की चिंतना हो गई है। ये पण एक चिंता है, जो ये अंदर में चालती ज होय। આપણે જેના ભવિષ્યને સુધારવાનું નક્કી કર્યું હોય, પછી પોતાનું ભવિષ્ય હોય 10 વર્ષ પછી, 5 વર્ષ પછી, કે કુટુંબ પરિવારના સભ્યનું હોય, તો એની ચિંતા આપણને અંદરમાં ચાલુ જ હોય। આ ચિંતાનું સ્વરૂપ સમજાય છે કે નહીં? અને એ આપણને એ રસ્તે લઈ જાય ઘડી ઘડી। શું? જ્યાં સુધી કાર્ય ન થાય ત્યાં સુધી ચિંતા ચાલુ રહે। समझाए છે कि चिंतना हो गई है, ये मेरा है, ऐसी व्यवस्था करनी है, वैसी व्यवस्था करनी है, भाइयों के साथ ऐसी व्यवस्था करनी है, भाइयों भागीदार हो तो कि આપણે આવી રીતે વ્યવસ્થા કરવી છે, પરિવાર की ऐसी व्यवस्था बिठानी है कि આપણા છોકરાઓ મોટા થાય તો એને પ્રોબ્લેમ ન થાય, તો એના માટે આપણે ભણાવવું છે, એના માટે બેંક બેલેન્સ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરવું છે, એવી બધી व्यवस्था करनी है। भविष्य में ऐसा नहीं होना चाहिए तो એને આવી તકલીફ ન થાય। भविष्य में ऐसा होना चाहिए कि એને બહુ સારું અને સુખમય જીવન મળે, ऐसा होना चाहिए। इसकी चिंतना जिसको होती है, जेने આવી બધી ચિંતાઓ અંદરમાં થાય છે, उसको आत्मा की चिंता नहीं होती है। કેમ કે શરીર છે એના સંબંધિત એ બધી ચિંતા છે। ફેમિલીની ચિંતા છે એ તો શરીરની સાથે કનેક્ટેડ છે, આત્માની સાથે તો કનેક્ટેડ નથી। આત્માના છોકરાઓ નથી કોઈ, આત્માના મા બાપ નથી, આત્માના ભાઈ બહેન નથી કોઈ, આત્માનો પાર્ટનર નથી। સેના છે બધા સગા શરીરના, શરીરના મા બાપ, શરીરના ભાઈ બહેન, શરીરના છોકરાઓ, એની જેને ચિંતા છે એને આત્માની ચિંતા ન થાય। આપણને કેમ નથી થતી? આપણા પરિભ્રમણની ચિંતા એનું કારણ આપે છે કે જે આપણા કાયમ માટે નથી, એની જે ચિંતામાં આપણે લાગેલા છીએ। શું માટે આપણે પોતાના આત્માની ચિંતા થતી નથી, કારણ કે બધું શરીર સંબંધી છે ચિંતા। આત્માની ચિંતા એમાં થઈ શકે નહીં। જેને આત્માની ચિંતા છે એને બીજી ચિંતા ન થાય। લ્યો, સમજાય? બીજા કાર્ય ભલે કરે, સંસારના કાર્ય તો જે પૂર્વકર્મ પ્રમાણે એને કરવા પડે એ કરે, પ્રમાણિક રીતે કરે, પણ એની ચિંતા તો એને પોતાના આત્માની છે। પણ એવી વસ્તુ નેચરલ છે ને। આજે સમજો જીવ છે એ ચિંતા કરે છે કોની? ડેથની। ફોર એક્ઝામ્પલ કોઈ એક ઓબ્જેક્ટ, એક વસ્તુની, સમજો કે ડેથની ચિંતા છે જીવને, મને, તો હવે એ તો નેચરલ બટ નેચરલ છે, કેમ કે શરીરને મેં મારું માન્યું છે, તો ચિંતા પણ થાય જ ને મને। કેવી રીતે ડિસ્કનેક્ટ કરી શકાય?
પણ શરીર મારું છે કે નહીં નથી, બટ હું એ તો માનું છું. નક્કી કરવું જોઈએ ને. માનું છું. હવે આપણે બાજુવાળાનો બંગલો આપણે માને મારો છે, તો હવે અહીંયાથી હવે શું કરવું? ચાલો આને ઠીક કેવી રીતે કરવું? બાજુવાળો બંગલો મારો છે તે માની લીધું, આ જશે માની લીધું, આ બંગલો મારો છે, હવે શું કરવું? ચાલ, what is the solution for this? Is there any solution or there is no solution? નહીં, wrong. આ માનસે જ, એ બંગલાને પોતાનો માનસે જ ઈ, કાયમ માટે. there is no solution એમ કેવું છે આપણે. એમ નથી કહેતું. એમ નથી કીધું કે બિલીફ રોંગ છે એ એક્સેપ્ટ કરવું. એનું કઈ ડિસ્કશન. પણ એ રોંગ છે એ એક્સેપ્ટ કરી તો બિલીફ ચેન્જ થાય કે ન થાય? આ પ્રશ્ન છે. રોંગ છે એમ શું તે કીધું? રોંગ છે બિલીફ એક્સેપ્ટ કરવું. એક્સેપ્ટ કરવાથી બિલીફમાં ચેન્જ આવે કે ન નહીં આવે? આવે. તો એક્સેપ્ટ શું કર્યું? અત્યારના હાલાતમાં હું એક્સેપ્ટ કરું છું એ બિલીફ રોંગ. હા, તો એ ચેન્જ આવવું જોઈએ ને. એક્સેપ્ટ કર્યું ખોટું છે તો ખોટું છોડવાનું ચાલુ થાય કે ન થાય? હા, એ તો હું એટેમ્પ કરું તો થાય ને. અરે ભૂલથી આપણે માની લીધો કોકનો ફોન, સેમ બ્રાન્ડ સેમ કલર, આઈફોન છે ને, હમ. એ કોકનો બાજુમાં પડ્યો તો આપણે ભૂલથી માની લીધો કે એ આપણો છે, તો એ રોંગ બિલીફ થઈ ગઈ કે નહીં? હમ. તો એ કહે કે હવે આઈ કાન્ટ ચેન્જ, યુ હેવ ટુ ગીવ મી ધેટ ફોન. એવું કરી છે કે નથી કરતા? બિલીફ તો બરાબર થઈ ગઈ ખોટી, કે આ મારો છે એમ કરીને લઈ પણ લીધો, લઈને હાલવાય માંડ્યો હોય, બરાબર છે. તો એ રોંગ બિલીફ છે કે નહીં એની, કે નથી? તમે અત્યારનું એવી રીતે ડિસ્કશન નહીં થાય કેમ કે શરીર જે છે હું મારું ના ના, માનું. ખાલી મોબાઈલનું ડિસ્કશન. આ મોબાઈલ છે ફોર એક્ઝામ્પલ, એનું મારું માનવું તો મને ના ના, બીજાનો મોબાઈલ આપણે આપણો મહિનો ના, એમાં રોંગ છે. એ રોંગ છે. અને આ બી રોંગ છે, પણ બીજે ટાઈપનું રોંગ છે. ઓલું wrong. આ રોંગ નથી. અચ્છા. સંસારિક એંગલથી, એક સંસારિક એંગલથી આપણે જોઈએ ને તો આ રોંગ નથી. આ મોબાઈલ પેમેન્ટ દઈને લીધું છે. સંસારિક એંગલથી જોવું હોય તો આખું ઇન્ડિયા તારું છે લે. સંસારિક એંગલથી જો જોવું હોય તો આખું ઇન્ડિયા તારું છે. તો શું કરવાનું? એંગલ ખોટો છે નથી accept કરતો. તો એ એંગલ જ ખોટો છે. એંગલ ખોટો પકડો તો બધું ખોટું જ આવશે. સંસારિક એંગલ એટલે ખોટો એંગલ, ઇક્વલ ટુ રોંગ એંગલ. સંસારિક એંગલ મીન્સ આમ કહીને આમ બે લાઈન ઇઝ ઇક્વલ ટુ રોંગ એંગલ. પછી એક રોંગ એંગલ પકડીને આપણે બધું ડિસ્કશન કરીએ તો એન્ડમાં રોંગ જ આવે બધું. એટલે જ મેં તમને ફર્સ્ટ જ કીધું કે બિલીફ ચેન્જ નથી. ચેન્જ નથી થઈ, ચેન્જ નથી થઈ, પણ કરવું. ઇન્ફોર્મેશન મને મળી છે. ના ના, ચેન્જ કરવી શકાય કે ન કરવી? કરી શકાય. એ આગળની વાત છે. હું આપણે બેસિક મારા લેવલની વાત કરું. તારા લેવલની જ હું વાત કરું છું. તને ખબર પડી ગઈ કે આ રોંગ બિલીફ છે. ઇન્ફોર્મેશન છે. ઇન્ફોર્મેશન મળી ગઈ. That's only an information. I agree. It's an information. Now you have to utilize the information, or you have to just transfer it on her and her like that, or you can utilize it. I can utilize it. Ah. So what is the utility of that information? I have to practice it. Ah. I have to practice it that way. What you have to practice? How you? બંગલો છે ઈ ના ના, હવે મોબાઈલ મારો એ નથી અને તો શું? ના ના, પછી બંગલાની તો તે ના પાડી દીધી ને ડિસ્કશન. બીજાના મોબાઈલની તે ના પાડી. તે કીધું આ જ મોબાઈલનો મારે ડિસ્કશન કરવું છે. આપણે એનું જ મોબાઈલ ને પુદ્ગલ પદાર્થ એક ઇન્ડિપેન્ડન્ટ ઓબ્જેક્ટ છે. હા, બરાબર છે. તો તારી બિલીફમાં શું થાય? તૂટે. તૂટે ને? તો એ તો થાય છે ને. તૂટે તો મટે. પણ જ્યાં સુધી તૂટે નહીં ત્યાં સુધી જે ટેન્શન છે એના રિલેટેડ કોઈ પણ એ વસ્તુના રિલેટેડ એ બટ નેચરલ મને થાય છે. ઇટ ઇઝ નોટ ધેટ આઈ એમ અટેમ્પ્ટિંગ ટુ ડુ ઇટ. એગ્રી. બસ એ જ મારો પોઈન્ટ છે. પણ એ હજી કમ્પ્લીટ નથી. પોઈન્ટ બરાબર નથી કે જે લોકોને કાંઈ ખબર જ નથી,
અને મોબાઈલ મારું માને છે, એને જે ટેન્શન છે અને જે પ્રયાસ કરે છે કે આ પરમાણુનું છે, વારંવાર એને યાદ કરાવે છે, એને ટેન્શન ઓછું જ થઈ જાય. થઈ જાય. તો ચેન તો આવ્યું. આવ્યું કે નહીં ચેન્જ? ચેન્જ છે. ચેન્જ થયું ને, એ કેમ ચેન્જ થયું? કેમ કે એને જેનું જે જોર છે કે જેનું એફર્ટ એ કેમ એમ ફરક પડ્યો? કારણ કે એની બિલીફ ચેન્જ થઈ છે એટલે ફરક પડે છે. એની બિલીફ ચેન્જ નહીં થાય તો નહીં પડે. અને જેટલી ખોટી બિલીફ હજી બાકી રહી ગઈ છે એટલું જ તને ટેન્શન છે. જા, સમજાય છે કે નહીં? ટેન્શન ઇઝ રિલેટેડ proportionately equally to the belief. જેમ જેમ તારી બિલીફ માં ચેન્જીસ આવશે, એ કેવી રીતે આવશે? તારા જ પ્રયાસથી આવશે. બીજું કઈ મેજિક નથી આમાં. જો આ પરમાણુનું છે મોબાઈલ, અને જ્યારે તને ટેન્શન થોડુંક થશે અને એમાં કાંઈક થાય ત્યારે, તો ત્યારે તું પોતાને ઘડી ઘડી કહીશ કે વાય આઈ એમ ફીલિંગ ટેન્સ ફોર એન ઓબ્જેક્ટ વિચ ઇઝ નોટ માઇન્ડ. એમ કહેતા 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 તારા અંદરમાં ચેન્જીસ આવશે. તારા અંદરમાં અફસોસ કરીશ કે મારું નથી તો વાય એમ આઈ બિલીવિંગ ઇટ્સ માઇન્ડ એન્ડ ગેટિંગ ટેન્શન. એ જાતનું સેલ્ફ ક્રિટિસિઝમ જ્યારે જીવ પોતે જ કરશે. કેમ કરશે? કે આ મારું માનું છું ને એમાં જ મારું પરિભ્રમણ છે. મારું પરિભ્રમણ આમાં છે, અને આ મોબાઈલ મારો થતો બી નથી, અને આને લીધે મારે ખોટું પરિભ્રમણ કરવું પડે છે. એટલે પોતાના ઉપર એને ધિક્કાર આવે છે. ધિક્કાર, વોટ ઇઝ ધ ટ્રાન્સલેશન? I feel ashamed that I am doing all these wrong things. એનું નામ ધિક્કાર. જ્યારે જીવને આવે છે ત્યારે એની શ્રદ્ધામાં ચેન્જીસ આવવાનું ચાલુ થઈ જાય છે. પણ જ્યારે એ એમ માને છે કે મારો મહિનો એમાં હું હવે એમાં કંઈ ખોટું છે, એમ જે કરે છે અંદરમાં એને મારાપણું છૂટતું જ નથી. એ મારાપણું મોબાઈલમાં છે એને દોષ જ નથી ગણતો. There is nothing wrong in it. સંસારી છું ને હું, તો અજ્ઞાની છું ને, તો મને મારાપણું તો હોય જ ને એમાં. એમ કરીને એ વાતને એ ઇગ્નોર કરી નાખે છે. એનામાં ચેન્જ નથી આવતો. પણ જેને એમ છે કે હું તો આત્મા છું, આ મોબાઈલ મારું હોય જ ન શકે, અને આ મારું માનવાથી મારે આટલું બધું નરકમાં જવું, કરોડો અબજો વર્ષો રહેવું, એવું મોબાઈલમાં મને મારાપણું નથી કરવું. અને થઈ જાય તો એને અંદરમાં તકલીફ છે, ધિક્કાર છે એને, કે આવું કેમ કરું છું? આટલું સમજ્યા પછી, આટલા વર્ષ પછી, આટલું વાંચન સત્સંગ કર્યા પછી હજી હું આ કેમ કરું છું? હજી મારે શું રખડવું છે? એમ એને અંદરમાં તિરસ્કાર આવે તો એની શ્રદ્ધામાં ચેન્જ આવવાનું ચાલુ થઈ જ જાય. મોબાઈલને પૂતગલ તરીકે જોઉં છું, બટ એવી રીતે બધી વસ્તુને નથી જોતો ને. પાછું એ એક પ્રોબ્લેમ છે. એ તો પછી સમજો કે મેં પ્રેક્ટિસ કરી ઘણી વસ્તુમાં કે એ વસ્તુને ઇન્ડિપેન્ડન્ટ જોઉં છું, બટ સમજો કે શરીરને હું ઇન્ડિપેન્ડન્ટ નથી જોતો, એક્ઝામ્પલ એક કહું છું, તો પછી શું ફરક પડવાનો છે? એ ઓલી વસ્તુને ઇન્ડિપેન્ડન્ટ જોવાનું જે પ્રિન્સિપલ એ આમાં લગાવ્યો છે મોબાઈલમાં, શું પ્રિન્સિપલ લગાવ્યો કે આ મારું નથી એના માટે? શું પ્રિન્સિપલ? એક ઇન્ડિપેન્ડન્ટ ઓબ્જેક્ટ છે, એક એનું પરમાણુથી બનેલું છે, હા, એ કોઈનું નથી, એક ઇન્ડિપેન્ડન્ટ છે. બરાબર છે. તો એવું બધા પૂતગલમાં કર, સિમ્પલ. એ તું બીજામાં નથી કરતો, શરીરમાં નથી કરતો. શરીરમાં આખો દિવસ શરીરની ક્રિયા કરે છે. કોણે કીધું કરે છે? એટલે એ ખાલી ઈચ્છા કરે છે કે આમ બોલું, આમ કરું, ખાલી ઈચ્છા જેવું કરે છે. પણ શરીરની ક્રિયા એનાથી થતી હોય તો એનું વજન કેમ વધે છે? એને શું કામ વોકિંગ કરવું પડે 2 કલાકની એક્સરસાઇઝ શેના માટે કરવી પડે છે? ન કરે તો હજી વધે. તો એને લીધે વધે છે ને, ઈચ્છાથી નથી થતું ને. તો જીવને ઈચ્છા શું છે કે મારે કાંઈ કર્યા વગર મારું શરીરનું વજન ન વધવું છે. એમ ઈચ્છા છે તો એમ કેમ નથી ચાલતું? એમાં છે કે નહીં ઈચ્છા?
તો એ કેમ ઈચ્છા નથી ચાલતી? હું એ બધાની જેમ ખાઈ શકું ગમે તે આઈસ્ક્રીમ ને મીઠાઈ, જેટલી ખાવી એટલી ખાવ, મને કાંઈ વધુ ન જોઈએ, છતાં એ શરીર છે જરાક આમ સ્મેલ કરે તો વધી જાય છે, ખાધા પહેલા જ વધી જાય છે. તો કેમ એમ થયું? બાજુવાળો ખાય તો અહીંયા વજન વધી જાય, એટલે ખાવાવાળાની બાજુમાં પણ બેસાય નહીં. આવી પરિસ્થિતિ છે. આટલો કંટ્રોલ નથી આપણો. તો શરીર ભલે નજીક છે પણ આપણો કંટ્રોલ છે? આપણું ધાર્યું થાય છે એમાં? તો પછી આપણું કેમ થયું? કઈ રીતે આપણે આપણું માની છીએ? મારો એ પ્રશ્ન છે. શરીર આપણું છે, સો વોટ ઇઝ ધ બાજુમાં છે, તો બાજુમાં બીજો માણસ હોય, કોઈ કામવાળો હોય બાજુમાં, તો એ આપણો થઈ જાય? બાજુમાં તો પિમ્પલ હોય. પિમ્પલ ક્યાં છે? પસ વાળું પિમ્પલ હોય ને, જોયું છે ને, યલો કલર. હા, એ તો બાજુમાં છે કે નહીં? ગુમડા તો શું આપણા છે કે કાઢવા છે? આ જૂ છે એ તો બાજુમાં છે ને, માથામાં. તો એ આપણી છે કે નહીં? આ બલગમ થાય છે ને, ઉધરસ આવે ત્યારે, એ કોનું છે? કોનું છે? તો રાખો અંદર મોઢામાં, અંદર પેટમાં, બહાર શું કામ થૂકવી નાખું છે? આપણી પાસે છે, નજીક છે, માટે આપણું છે, એ વાત જ ક્યાંય બેસતી નથી. તો આપણી વસ્તુ છે તો આપણે થૂકાય જ નહીં બારમાં. પણ શરીર જે છે એ ઘણી વાર માને પણ છે. આપણે ખાલી નથી માનતા, એ ડિસ્કશન કરીએ છીએ. શું માને? ચાલવું હોય તો ચાલી શકું છું, બેસવું હોય તો બેસી શકું છું, સૂવું હોય તો સૂઈ શકું છું. એ ઘણી વાર માને પણ છે. કરેક્ટ. પ્રશ્ન એ છે કે આપણે એવું શરીર જોઈએ કે જે આપણી એકે વાત ન માને, તો જ આપણે ધર્મ કરી શકીએ, તો જ આપણે સમ્યક દર્શન થાય. બરાબર છે કે નહીં? ના, એમ નથી કેતો, બટ એ માને પણ છે. પણ એકવાર માનશે તો આપણે નહીં કરીએ ને. આપણો પ્રોબ્લેમ ત્યાં છે ને. એકવાર નહીં, ઘણી વાર. ના, કહું છું, એક વાર નહીં માને તો કઈ પ્રોબ્લેમ નથી. ના, તો આપણે આ ધર્મ કરશું. એકવાર નહીં માને તો શું 99% આપણું માને, અને એક વાર આપણું નહીં માને તો હા. હવે શું છે કે આપણે જે કર્મ બાંધ્યા છે ને, જેના ફળમાં આપણને આ શરીર મળ્યું છે, હવે એ શરીર આપણને મળે ને એ શરીરમાં આપણું કાંઈ જ ન થાય એવું શરીર કોને જોઈ છે? એવા કર્મ કોને જોઈ છે કે શરીર તો મળે પણ આપણું કાંઈ ન હાલે? એવું કર્મ બંધન થતું નથી ને. શરીર મળે તો એમાં અમુક વસ્તુ થાય અને અમુક વસ્તુ ન થાય, એવું જ કર્મ બંધન આપણે બાંધ્યું છે. કોઈ દુનિયામાં જો જેટલા જણને શરીર મળ્યું છે દુનિયામાં, એવું કોઈને છે કે એનું શરીરમાં એકેય કામ ન થાય એવું દુનિયામાં છે કોઈ કે નથી? એટલે શું ધર્મ કોઈને નહીં થાય? ન્યાય શું છે કે ભાઈ જેટલી આપણે ઈચ્છા હોય એટલી વાર શરીરમાં કામ થવું જોઈએ. તો શરીર મારું છે એ બરાબર છે. એક વાર બીજો ન થાય તો એનો મતલબ એ છે કે એ આપણું નથી. આ તો એક વાર નહીં 50 વાર નથી થતું તો એ આ મારાપણું કરે છે શરીરમાં. એક વાર બી આપણી ઈચ્છા પ્રમાણે શરીરમાં ન થાય તો પણ આપણે આત્મજ્ઞાનને કરી શકીએ. ધેટ ઇઝ ઇનફ ટુ હેવ અ રાઈટ બિલીફ. કે ઓલ્ડ કોઈને થવું છે તો કેમ થાય? વજનનો હવે છોડી ગયો, ઘણું ઓલ્ડ. કોઈને પેટમાં દુખે એ જોઈ છે કે નથી જોઈતું?
કોઈને બેક પેન જોઈ છે તો શું કામ બેક પેન? કોઈને માથું દુખે એ જોઈ છે તો કેમ માથું દુખે છે? કેટલું ચાલે છે આપણું શરીરમાં? વગર મફતનો ગુલામ છે આ. 24 hours સર્વિસ વિધાઉટ સેલરી એન્ડ બોનસ આ જીવ કરે છે શરીરની. એવો નોકર મળે તમને કોઈ કે નો સેલરી નો બોનસ, આઈ વર્ક 24 hours? એવો નોકર તમને મળે ક્યાંય દુનિયામાં? પોતે જ ઈ નોકર છે. શરીરનું ધ્યાન કેટલું રાખે? રાત્રે 2 વાગે પ્રોબ્લેમ થાય તો કરે કે નહીં એની ટ્રીટમેન્ટ? કે ભાઈ અત્યારે તો સુવા દો, સવારે ઉઠીને કરીશ એમ કે નોકર તો કહી દે ડોન્ટ ડિસ્ટર્બ ઇન ધ નાઇટ, લેટ મી સ્લીપ, આઈ વિલ ડુ ધેટ ટુમોરો મોર્નિંગ. પણ આ જીવ એવો નોકર છે હા કે કરે કે નહીં એ ટાઈમે? બાથરૂમ જવું હોય તો શું કરે? આઈ વોન્ટ ટુ સ્લીપ, નો માય સ્લીપિંગ ટાઈમ, આઈ વોન્ટ ગેટ અપ, એમ કરે? ન ગમે તો ઉઠીને જાય કે નહીં? બોલો, જાય કે નહીં? હા, શું કામ? નોકર છે આ, વિધાઉટ સેલરી એન્ડ વિધાઉટ બોનસ. અને હોંસીલો નોકર છે. હોંસ, આઈ વિલ ડુ, ડોન્ટ વરી. હા, મોઢું બગાડ્યા વગર કામ કરે છે શરીરનું. જન્મથી અત્યાર સુધી કર્યું છે, થાક્યો નથી હજી. આટલા વર્ષથી કરે છે, થાકતો નથી. એને રોજ નવડાવે, એને ખવડાવે, એને કસરત કરાવે, બદામ પિસ્તા ખવડાવે, કાજુ કિસમિસ ખવડાવે. પણ એ સારું એવું છે દગાબાજ કે ગમે ત્યારે માંદું પડી જાય, ગમે ત્યારે એનું બ્રેકડાઉન થઈ જાય, તોય આ શરીરનો મોહ છોડતો નથી આ જીવ. કેવું હશે આ? આઈડેન્ટિટી, મારી આઈડેન્ટિટીનું જે મહત્વ છે કે હું ક્યાં છું, તો એ હું જ્યાં પણ જોઉં છું મિરરમાં કે કંઈ પણ, એને આને જો બહાર મને દેખાઈ છે તો મને એવી રીતે સ્ટ્રેન્થન થાય છે કે આઈડેન્ટિટી આ મારી છે. એ તો અજ્ઞાન છે ને અંદરમાં. એટલે બધું જોન્ડિસ હોય, જોન્ડિસ તો એને સફેદ રંગથી પીળો જ દેખાય. તો એનું સોલ્યુશન શું? એ કે મને બધું પીળું જ દેખાય છે. તો એક કામ કરો, 2-3 પેઇન્ટના ડબ્બા લઈ આવો, વ્હાઈટ પેઇન્ટના, ફરી પાછો પેઇન્ટ કરો વ્હાઈટ. હવે જુઓ તો કે હજી બી મને પીળું જ દેખાય છે. તો હવે હું શું કરું? તો આનો રસ્તો શું? વોટ ઇઝ ધ સોલ્યુશન ફોર ધીસ? એની સોલ્યુશન ઇઝ ધેર ફોર ધીસ કે નહીં? એને વ્હાઈટ વ્હાઈટ દેખાવું જોઈએ. જોન્ડિસ મટાડવું પડે ને? બરાબર છે. તો આપણે અરીસામાં જોઈએ અને આપણે મોટું દેખાય છે તો આઈડેન્ટિટી થાય છે, એની વાંહે શું કામ લાગ્યા? જે પ્રોબ્લેમ છે એને સોલ્વ કરો. અજ્ઞાન છે, એ જોન્ડિસ છે અંદરમાં, એ બધું ખોટું ખોટું દેખાડે છે. તો અજ્ઞાનને મટાડો તો સાચું જેમ છે એમ દેખાશે. અંદરમાં જોન્ડિસ અજ્ઞાન રાખ્યું છે અને પછી કહે કે મને આઈડેન્ટિટીનો પ્રોબ્લેમ છે, પણ એ તો બધું ખોટું જ દેખાડશે. એટલે જ એને અજ્ઞાન કીધું. તો પછી એને સમ્યક જ્ઞાન શું કામ ન કીધું? કેવળ જ્ઞાન શું કામ ન કીધું? અજ્ઞાન શું કામ કીધું? કે બધું ખોટું દેખાડે છે, જેવું છે એવું દેખાડતું નથી. આઈડેન્ટિટી રોંગ કરાવે છે. જ્યાં આઈડેન્ટિટી થવી જોઈએ ત્યાં એ કરાવતું નથી. એવું જ્ઞાનને અજ્ઞાન કહેવામાં આવે છે. જે અત્યારે હું સમજો બીજો મોબાઈલ છે, બીજા કોઈનો મોબાઈલ, એને હું કેવી રીતે માનું છું કે મારો મોબાઈલ નથી, એને એવી રીતે જ હું જોઉં છું. તો જે જ્ઞાની છે એ એવી રીતે સેમ એ જ વસ્તુ, એ જ એસ્પેક્ટ છે કે બીજું કોઈ એસ્પેક્ટ છે? પોતાનો મોબાઈલ સમજો કે બીજા કોઈનો મોબાઈલ છે, અહીંયા પડ્યો છે,
એ મોબાઈલ હું મારો નથી માનતો, એને એક મોબાઈલ તરીકે જ જોવું છું. એ મારો નથી, એમાં આવી ગયું છે એવી રીતે જ હું જોઉં છું. સેમ વે કેવડી ભગવાન તારે વિચાર નથી કરવો પડતો. વિચાર નતો કરવો. હા, એ જ મારી મેઇન વાત ત્યાં છે કે બીજો મોબાઈલ જોવે ને તને એ મારો નથી એમ જ દેખાય છે. હમ. એમ તારે વિચાર નથી કરવો પડતો કે આ અહીંયા પડ્યો છે, આ મારી પાસે પડ્યો છે, માટે આના પૈસા મેં આપ્યા છે, માટે આ મારો છે, ઓલાના પૈસા મેં નથી આપ્યા, મારા નામે બિલ નથી, માટે એ મારો નથી. આ બધું કોઈ થોટ પ્રોસેસ જ નથી ચાલતું. ચાલે છે? ના. યુ આર થિંકિંગ લાઈક દેટ અબાઉટ અધર્સ મોબાઈલ? નો, સ્ટ્રેટ અવે આ મારો નથી એમ દેખાય છે. હમ. એવી રીતે જ્ઞાનીને બધું દેખાય છે. પણ એક ડિફરન્સ મારે પૂછવું એમાં કે એ બરાબર છે એટલું એસ્પેક્ટ. બીજો એક એસ્પેક્ટ છે કે મોબાઈલ બીજાનો જે પણ છે, એ મોબાઈલ પડ્યો એ બીજાનો એ નથી. એ મોબાઈલ ને પરમાણુ હા, છે એમ જ દેખાય છે. કેવડી ભગવાન એમ દેખાય છે. જ્ઞાનીને એમ દેખાય છે. ત્યાં એ જ જ્ઞાનીને એમ દેખાય છે. કેવડી ભગવાનને તો દેખાય જ. નહીં, શું ડિફરન્સ છે એમ? અજ્ઞાન જ્ઞાન અને કેવડી ભગવાનનું જે જ્ઞાન છે. કેવડી ભગવાનને તો બધા પરમાણુ દેખાય છે, એક એક પરમાણુ. આની અંદરના કરોડો અબજો પરમાણુ છે ને, એક એક પરમાણુનું સ્વતંત્ર પરિણમન દેખાય છે. હમ. આ એક બધા સાથે છે પણ એકબીજાને સપોર્ટ નથી કરતા, એકબીજાના કારણે ત્યાં રહ્યા નથી. શું આપણે તો એમ છે ને બધા ચોટી ગયા હા, છે, અત્યારે કંઈક જોડે પેચ છે. લગે. એક પીસ લાગે છે. હા, આને લીધે ઓલું છે, ઓને લીધે આ છે, આ જે સાલ છે એને કારણે આ મોબાઈલ આમ છે. હમ. એમ નથી લાગતું. આ સાલ અલગ છે, મોબાઈલ એની મેળે આમ અદ્ધર છે. દેખાય એમ. હા, એમ જ છે એટલે એમ દેખાય છે. દેખાય છે એટલે એમ નથી, એમ છે માટે એમ દેખાય છે. તો એમ છે તો મને કેમ નથી? કેમ કે તારામાં અજ્ઞાન છે, તને કેવળ જ્ઞાન નથી એટલે તને ખોટું દેખાય છે. સમજાણું? હમ. કેવળ જ્ઞાન હોવાથી અમને બરાબર દેખાય છે, જેમ છે એમ દેખાય છે. પણ જ્ઞાનીને પણ એમ નથી દેખાતું. જ્ઞાનીને એમ દેખાય છે કે આના આધારે નથી. આ એ તો સમ્યક જ્ઞાનમાં જ થઈ જાય છે. ના, ના, ડિફરન્સ મારે એમ જાણવું છે. એક અજ્ઞાન છે તો એને મોબાઈલ તરીકે દેખાય છે, કોઈકનો છે એમ દેખાય છે, કાં તો તમારો છે કાં તો મારો. Correct. એ એક અજ્ઞાનનું છે અવસ્થા. પછી જે જ્ઞાની છે એ મોબાઈલ બીજાનો પણ નથી, મારો પણ નથી, એમ એક દેખાય. ઇન્ડિપેન્ડન્ટ વસ્તુ છે, એક પરમાણુથી બનેલું છે એમ Correct. દેખાય છે. કેવડી ભગવાનને એના પરમાણુ પણ દેખાય છે. એક એક પરમાણુ દેખાય. આ પરમાણુ આવ્યું ક્યાંથી મોબાઈલમાં એ ખબર પડે ને અહીંથી આ મોબાઈલમાંથી પરમાણુ ક્યાં જશે, કરોડો જગ્યાએ જશે, કરોડો અબજો વર્ષ સુધી બધું એક સાથે દેખાય છે. આમાંથી આમાં જશે, આમાંથી આમાં જશે. એ જ્ઞાનીને નથી ખબર. એ જ્ઞાનીને નથી. એ તો કેવડી ભગવાનને ખબર. હા, બસ ઈ જ મારો point છે. આ બિલિયન્સ ઓફ યર પછી આ પરમાણુ ક્યાં હશે એ અત્યારે દેખાય કેવડી ભગવાનને. અથવા બિલિયન્સ ઓફ યર પહેલા આ પરમાણુ હતું ક્યાં, કેમાંથી આવ્યું, આ એ પણ એમને દેખાય, સીધું જ દેખાય છે. એટલે અત્યારે અહીંયા કેવડી ભગવાન હતા, મોબાઈલના પરમાણુ સીધું પરમાણુને જ જોઈ શકે. પરમાણુ જોઈ શકે, એનું કોમ્બિનેશન ને જોઈ શકે, એનું સપરેટ અને એનું બધું જોઈ શકે. એવું એક પ્રશ્ન એમ પૂછે કે આ ન જોઈ શકે એવું છે જ નહીં. એમ બધું જ, બધી જ વસ્તુનું, બધા જ જીવનું, જેટલી દુનિયામાં વસ્તુ છે એ બધી અને જેટલા જીવ છે બધા, એ પેલા હજારો બહુ પહેલા એ ક્યાં હતા, કરોડો બહુ પહેલા ક્યાં હતા, ભવિષ્યમાં ક્યાં રહેશે, સિદ્ધાલયમાં ક્યારે જશે, નહીં જાય તો નિગોદમાં ક્યારે જશે, નિગોદ કયા એરિયામાં નિગોદમાં જશે, કયા આલુની અંદરમાં જશે, કઈ સાઈડમાં હશે, બધું જ અમને એક સેકન્ડમાં, એક સેકન્ડની અંદરમાં બધું જ્ઞાન છે. કેવડી ભગવાનનો મોક્ષનો કેવી રીતે મોક્ષમાં અંદરમાં કેવી રીતે બધું ન કરે. મોક્ષનો મોક્ષ જે જગ્યા છે ત્યાં જાય છે બધા, કેવળ જ્ઞાન પછી જાય છે. જ્ઞાન, કેવળ જ્ઞાન, હા, કેવળ જ્ઞાન અરિયન દશામાં થાય ત્યારે શરીર હોય છે. તો સિદ્ધ જ્યારે થાય છે ત્યારે કેવળ જ્ઞાન હોય છે ને સિદ્ધ થાય છે, પણ જ્યારે અર્યન દશામાં હોય છે વિથ શરીર કેવળ જ્ઞાન, તો એમને ખબર પડે એમને જેટલા સિદ્ધ થવાના છે ને નિગોદમાં છે આગળ, એ બધાનું ખબર પડે છે. ઈ ખબર પડે ને. પોતાનું તો ખબર પડે જ નહીં, ને. મોક્ષ કેવી આ છે? શું આ આર્ગ્યુમેન્ટ કેટલી કરે છે?
એની મોક્ષ જગ્યા એટલે અરે બધું ખબર પડે તો મોક્ષ જગ્યા શું છે? હાવ સામાન્ય વસ્તુ છે. અરે નિગોદમાં જે જીવો છે અત્યારે એ અબજો ભાવ પછી મોક્ષમાં જવાના છે ને કઈ જગ્યાએ જવાના છે એમને દેખાય છે. તો પોતાનું તો દેખાય ને, એમાં શું હવે? જેટલા દુનિયાના જીવો સિદ્ધ થશે, દર 6 મહિને 608 જીવ સિદ્ધ થાય, તો પછી કેટલા અબજો ભાવ પછી કેટલા થશે? એ બધાનું અત્યારે ક્યાં છે અને સિદ્ધ થશે ત્યારે સિદ્ધમાં કઈ જગ્યાએ કઈ એરિયામાં એ થશે, એ બધું એમના કેવળ મોક્ષ જે છે એ તો ઇટ્સ જસ્ટ લાઈક સ્પેસ, ઓન ધ હાઈએસ્ટ on the highest, just plain space છે. Nothing there. આ માથું છે ને એનો આ ટોપ પોર્શન છે ને એ મોક્ષ છે. અત્યારે આપણે અહીંયા છીએ પેટ આગળ, મધ્ય લોક છે. અહીંથી બધા સ્વર્ગ છે, 16 સ્વર્ગ છે. નીચે બધા નરક છે, 7 નરક. પાતાળ લોક છે, નીચે એને પાતાળ લોક કહેવાય. તમારું સિરિયલ પાતાળ લોક. એ પાતાળ લોક જમીનની નીચે એને પાતાળ લોક કહેવાય. અને જે ઉપર જે છે એટલે ઇટ્સ એન એમ્પ્ટી સ્પેસ, ત્યાં વિરાજમાન થાય છે. જીવ બધા છે, શરીર નથી ત્યાં. હા, શરીર નથી. બધા પરમ આનંદ દશામાં છે, અનંત સુખનો ભોગવટો કરે છે, અનંત જ્ઞાન છે, એમને કેવળ જ્ઞાન છે. બધાને બધું જ એમના જ્ઞાનમાં ઝળકે છે. હમ. 2 minutes break. તારા જે કોઈ ક્વેશ્ચન નથી આવ્યા? મમ્મી, તારા કોઈ ક્વેશ્ચન નહીં આવ્યા? કેમ? ફ્રૂટ્સ તો બધાને ખબર પડે ને.
No questions. So we are ending today's session. Jai Jinendra everyone and thank you.